No, go. No touch. कान खींचे दो तू. पूरी में तो इसका पता नहीं दिमाग ही बदल जाता है. वहाँ तो इसको 5 लाख होगा बोलते हैं. बहुत नया होगा. लंदन से आए. क्या है? मक्खी है क्या? हाँ की तो है ही. भाई शुरू करें. इनके बारे में बच्चा. ले लो. लंदन से आया यार. आप लोग इधर से आए. वो एक फल खा रहा था. वीडियो फोटोग्राफ बंदर आया ना उसको फाइट कर रहा है. वो नहीं देता है. बंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों फाइट कर रहे हैं. बंदर और ये. हाँ पूरी में. नहीं ना वृंदावन में. बंदर भी इतना बड़ा. वो फाइट ये अंत में बंदर ले गया. फिर वो रो रहा है. मेरा दे दो फल. मेरा फल. जाओ. कितना देर तक हो गए वीडियो फोटोग्राफी? इस बारे में ना ना बोला जा. उनके ये ले लिया. इसके नरोत्तम तो बुखार है. नरोत्तम को भी हाँ. You should move. You're pointing to the photograph. You have to tell him, man. गुरुवार जी, आपको तो मिलना चाहिए. आपको स्टेशन नहीं हो रहा है. आपको स्टेशन नहीं हो रहा है. देखना है उधर सभी से नॉर्मल बात करना है. उसमें ऐसे ही होगा. कुछ हाँ. ऐसे बातचीत कीजिए. কি হলো? আপনি একটু নাড়াচড়া করুন, কথা বলুন নরমালি. এটা এরকম থাকলে ভালো হবে না. চলচ্চিত্র আসবে. চলচ্চিত্র আসবে. ওটা বলি হরে কৃষ্ণ. হরে কৃষ্ণ. জয় রাধে রাধে. কি হলো? Going to going. সকালের থেকে ওদের ওদিকে তাকাতে পারে. এক জায়গায় তাকালে ওটা ভালো হবে না. Video go downstairs. Get me the adapter with the plug in the suitcase. Yeah. Yeah, battery's running out. No, carry on. With carry on. এখন উনি একবার কি হয়েছে ফটো তোলা হয় সেরকম হয়ে গেছে. তাহলে হলো না. তাহলে তো কথা বলতে হবে. এদিকে ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে হবে. ক্যামেরার সাইডে তো ठीक है. ফ্ল্যাটটা ওখানে রাখলেন আপনি. এখানে রেখেছেন. কথা বলতে হবে. হ্যাঁ ওইখানে কথা বলতে হবে. ওইদিকে তাকিয়ে আসুন. আপনি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বললে ছোটটা না আনলে হবে. ছোটটা not of our own above. The mortal frame has changed. The soul confined to wrong to try to rise again. Why then this childish flame that which cannot be our own, which falls within 100 years as if a rose a bloom. So push thy onward march, O soul, against an evil deed that stands with soldiers, hate and lust. Maintain thy post in spirit world as firmly as you can. Let never matter push thee down, O stand heroic man. Jai Ho. Saragrahi Vaishnava by Sada Bhakti Vinod Thakur.
जय हरे कृष्ण বলো কিছু না আপনার জন্যই তো হচ্ছে আমাদের জন্য হচ্ছে না। महाराज भक्ति विनोद ठाकुर का एक पोएम बताया। वो बोलते हैं कि भक्ति विनोद बोलते आप ये आत्मा है, आगर बनने चाहिए जो आपका असत्संग और बैड चीज का दूर करना। राइट महाराज? या महाराज ऐसे बोले थे, भक्ति विनोद ठाकुर लिखा कि ऊपर राइज अप, उठिए सभी को, सभी उठिए, आगे चलो। और नहीं होगा, और नहीं होगा, और नहीं होगा। ठीक है, बस बात ठीक है। आप सभी के साथ में बात कीजिए, आप सभी के साथ में बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इसके लिए बोलेंगे, आप सभी से बोल सकते हैं, वो सभी को उठाएंगे। हिंदी बांग्ला इंग्लिश क्या किसी बोलबेन सब तक चलबेन। हिंदी में वीडियो नहीं बांग्ला, हिंदी बोलते हैं। नहीं इंग्लिश बोलिए, कुछ बताइए जैसे भी हो, कुछ बताइए जैसे भी हो। बैटरी खत्म हो जाएगी। अरे আপনি বাংলায় বলো না, তাতে কোনো যায় আসে না। বাংলাতে বলুন, তাতে কোনো যায় আসে না। ও তো বাংলা তুলবে, ফিল্ম উঠবে, ওদের সঙ্গে কিছু কথা বলেন, সেটা উঠে যাবে, ওনারও ফিল্ম হয়ে যাবে, আপনারও উঠে যাবে, কিছু আপনাকে শুনে। কি করে बैटरी हमारे इंटरव्यू হচ্ছে इंटरव्यू দিয়ে দিয়ে আমার তো বাড়ছে ইন্টারভিউ তো দিতে হবে আপনাকে, আর কি করা যাবে? তুমি দাও না ইন্টারভিউ। না আপনাকে দিতে হবে না, আপনি তো যারা এসছে তাদের সঙ্গে কথা বলুন, ওটা আপনার নর্মাল পজিশনে থাকুন, ভুলে যান, ওই জিনিসটা ভুলে যান, ওখানে কিছু নাই। আপনি ওদের সঙ্গে কথা বলার হয়, যারা পুরী থেকে এসছে তাদের সঙ্গে কথা है, माताजी सुशीला माताजी आई हैं, उनसे কথা बोल सकते हैं। और काम करते যাচ্ছিলাম, ওরা উনি তো মানে এমনি প্রণামের জন্য ঢোকানো হয়েছিল, এরা নিয়ে আসলো এটা, আবার এটা এদেরকে বন্ধ করে দিয়ে পারে তুলবে এরা। যারা জগন্নাথ ক্ষেত্রে গেছেন তাদের খারাপ কিছু হবে না, না তবে তারা আবার কিরকম আছেন এই জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন কি? যারা জগন্নাথ যাত্রা করেন তাদের সবটাই মঙ্গল। এইটা কাজটার জন্য বলছে, একটু কথা বলতে বলছে, একই সঙ্গে রথ দেখা করা হচ্ছে। নাই কষ্টিত কল্যাণকৃত তিরুপতিং তাত গচ্ছতি। হ্যাঁ, ঠাকুরকে দর্শন করতে যাওয়া শ্রীক্ষেত্রে, রথীনাথকে দর্শন করে রথেচ বামনম দৃष्ट्वा পুনর্জন্ম বিদ্যতে। জগন্নাথ দেবের রথ চলছে, সেই সময় জগন্নাথ দেবকে দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। আচ্ছা গুরুদেব, ওখানে জগন্নাথ দৃষ্ট না বলে বামন দৃষ্ট বললো কেন? ওই তার একটা কারণ আছে, জগন্নাথ দেবকে দেখে আবার অনেকে তার উপরে ভক্তি হয় না তো, বড় বড় গোল গোল চোখ, বামনকে অসম্পূর্ণ, বামন তো বটু বামন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অসম্যক প্রকৃতি, কৃষ্ণ নেই বামন শব্দ বলা হয়েছে। বামন
যারা অনেক পুণ্য সঞ্চয় করে এসেছেন, যারা জগন্নাথ ক্ষেত্রে গেছেন, যারা ভক্ত, একান্ত ভক্ত, তাদের তো পুণ্য নয়, তাদের বেলা কি বলা হয়? ভক্তি, কি বলা হয়? ভক্তি হবে, হ্যাঁ ভক্তি। হ্যাঁ, তারা ভক্তি লাভার্থে তারা গেছেন, সাধুর সঙ্গে গেছেন ভক্তি লাভার্থে। আর সাধারণ মানুষের তো অনর্থ নিবৃত্তি হতে পারে। অনেক বড় বড় কথা বুঝি না। হরে কৃষ্ণ। এটা কি প্ল্যান নিয়ে বলেনি আগে থেকে? হ্যাঁ সেই হরে কৃষ্ণ। সেই মশা আছে। ওদের কাছে ছিল কি? হ্যাঁ ওরা কাছে নিয়ে ঘোরে সব। কি সংসার নিয়ে আসছি। যারা ওই যাত্রা করছেন তারা কতটা কি জমা নিয়ে আসছেন বলুন না। জগন্নাথ ক্ষেত্র দর্শন করে, জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে কি জমা আমরা এখানে বসে জগন্নাথের পাই। হ্যাঁ, আমরা অনেকে গেছেন, অনেকে আসছেন, আমাদের লাভ হইতেই হচ্ছে। ये लोग सब बाहर जाएंगे। चलो चलो बंद कर दीजिए। ये আমি সামনে। হরে কৃষ্ণ। अरे हमारे सामने गए ना। ওইটাকে ধরো। গতং পাপং জনানাং পুণ্য কর্মণাং তে ভজন্তি দৃঢ়ব্রতা। आपकी बात है। জনানাং পুণ্য কর্মণাং कान खेल ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতা দ্বন্দ্বমোহ নির্মুক্ত। দ্বন্দ্বমোহ নির্মুক্ত। নির্মুক্ত ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতা। এখানে বলছে যেসাং তন্ত গতং পাপং, পাপ অন্তর্গত হয়েছে, আর পুণ্য কর্ম না। অন্তর্গতম মানে কি? টু অন্তর্গতম। হ্যাঁ, যেসাং টু অন্তর্গতম। অন্তর্গতম পাপ যাদের সংস্কারিত হয়েছে, পাপ অবস্থিত হয়েছে, হ্যাঁ, তারা এইভাবে ভজন করেন। হ্যাঁ, এবং পুণ্য কর্ম না, তারাই দ্বন্দ্বমোহ নির্মুক্ত হয়ে আমাকে ভজন করতে পারে। কিন্তু পুণ্য শব্দ সেখানে থাকলেও সুকৃতি শব্দেই আসে ব্যাখ্যায়। আমার ওদিকে বলছে বুদ্ধিযুক্ত জহাতীয় উভয় সুকৃতি দুষ্কৃতি। দুষ্কৃতি আছে, সুকৃতি দুষ্কৃতির কথা আছে। সেই জিনিসটা উভয় পরিত্যাগ করেন। সুকৃতি হলে ভালো কথা, আর পুণ্য হলে সর্বনারক। সর্বনারক আর কি আছে? তার বেশি কি হবে? স্বর্গ পর্যন্ত হবে। পুণ্যের ফলে স্বর্গে যাওয়া যায়, আর সুকৃতির ফলে কোথায় যাওয়া যায়? সুকৃতি বলে সাধু সঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গের ফলে কি হয়? भक्ति মুক্তি লাভ হয়। ভক্তিস্থ ভগবান। সৎসঙ্গ প্রাপ্ত। मनुष्य ने गाल में फादे মাঝে মাঝে এই পুণ্য শব্দটা শাস্ত্রে এমন ভাবে ব্যবহৃত হয় যেটা মানে ঠিক কর্মমার্গীদের মতো কথা লাগে। কিন্তু তা নয়। ভক্তগণের পক্ষে যারা ভক্তি লাভ হতো সবকিছু করছেন, তাদের ক্ষেত্রে ওটা নয়। ऐसा हमने देखा ही জড়কর্ম তার ফল যে পুণ্য, সেটা নয়। দেখতে একই রকম হলেও একই রকম নয়। আবার ওদিকে যখন বলছি যে আমরা যেমন সবাই স্বীকৃতির জন্য বলি, আবার ওদিক দিয়ে বলছেন যে বুদ্ধিযুক্ত জহাতীয় উভয় স্বীকৃতি দুষ্কৃতি। স্বীকৃতি দুষ্কৃতি উভয় পরিত্যাগ করেন। এখানে আমরা যে স্বীকৃতি, সেই স্বীকৃতি আবার আমাদের
মানে আমরা যাকে স্বীকৃতি বলি সেই স্বীকৃতি হচ্ছে না। স্বীকৃতি নয়, হচ্ছে হচ্ছে স্বীকৃতি। সেই স্বীকৃতি নয় ওটা। মানে একটা ডেফিনিট একটা টার্ম যদি থাকে তা নয়, মাঝে মাঝে আত্মা শব্দ দেহকে লাগাচ্ছে। স্থান কাল পাত্র বিচারে এগুলো হাত মাঝে মনও বলছে তো বিভিন্ন রকমের অর্থ হয়ে যায়, বিভিন্ন রকম অর্থে অর্থ হয়ে যায়। এই হচ্ছে প্রবলেম। মাঝে মাঝে আত্মা শব্দটাকে দেহতে লাগাচ্ছে, মাঝে স্বভাবে লাগাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে পরমাত্মা লাগাচ্ছে, মাঝে জীবাত্মা লাগাচ্ছে। মাঝে মাঝে আত্মা শব্দের কথা হয়ে যায়। এইখানে আমাদের হয়েছিল মাথায় ঢুকে নাই কান তো কিছুই আপন বস্তুকে ব্যাখ্যা করতে গেলে অন্য শব্দ ব্যবহার করছে। হ্যাঁ, লাইট করে পাশ্চাত্য দেশে বেশি দিন হয়নি তারা মনকেই আত্মা বলছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই আত্মাকে না মানলে কোনো জিনিসই মানা হয় না, উনি প্রথম বলেছেন। উনি অনেক আলোচনা করেছেন তিনি। পাশ্চাত্য দেশে ওরকম ধরনের ইয়ে আছে অনেক রকম। এখনো পর্যন্ত বহু ইয়ে আছে। যে কোনো জিনিসকে ওরা একটা প্রাকৃত জড় কালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, যত থিওরি আছে পারমার্থিক সব একটা কালের মধ্যে। স্বর্ণকালের মধ্যে যেমন বেদ এই 5 বছর 3 বছর হয়ে গেছে। এই খ্রিস্টপূর্ব এত এতে বেদ প্রকাশিত হয়েছে। ভাগবত এই সময় হয়েছে। যে কোনো একটা কালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, একটা সীমিত কালের মধ্যে। ওই প্রজাপাররা ওই রকম ধরনের। আবার এই কথাও ভালো আবার বলা আছে, তারাই তো দেশেরই কথা তো, সায়েন্স ends in philosophy and philosophy ends in religion। এই কথাটা তো ওই দেশ থেকে এসেছে। তাহলে সেখানে কিছুটা এই দিতে হয়। জড় বিজ্ঞানের কথা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দার্শনিক জগৎ আরম্ভ হয়েছে, আর দার্শনিক জগৎ যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে ধর্ম জগতের কথা আরম্ভ হয়েছে। এই কথাটাও তো ওখান থেকেই এসেছে। সব জিনিসটাই বুঝতে হবে আমাদের। ভালো কিছু বেরিয়ে এসছে আর খারাপ কিছু বেরিয়ে এসছে। আবার পাশ্চাত্য দার্শনিক যারা আছেন তারা আমাদের এই ভারতবর্ষের কোন মনি ঋষির আনুগত্যে তাদের থিওরি নিয়ে আলোচনা করেছেন তা বলা আছে। সেখানে অ্যারিস্টটলের নাম আছে, প্লেটোর নাম আছে, বিভিন্ন এর নাম আছে। ওরা সব ভারতীয় দার্শনিকদের কার কার অনুগত হয়ে সেইগুলো রিসার্চ করেছেন, তারা স্বীকার করেছেন। তারপর আমি আছি কোন জায়গায় প্রকাশ স্বীকার করেছেন, কোন জায়গায় অস্বীকার করেছেন। পরমাত্ম জগতে সরলতাই হলো বড় জিনিস। আর লৌকিক ব্যবহারিক জগতে সরলতার অত প্রেফারেন্স নেই, প্রাধান্য নেই। বলো। হ্যাঁ, সরলতার কোনো অ্যাপ্লিকেশন নেই, মূল্যায়ন proper application, not only application but proper application নাই। নাই। এটা বলতেই হবে। অনেক ভালো কথা বলেছেন পাশ্চাত্য দার্শনিকরা, আবার অনেক কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝতে পারেননি। বরং এই জগতের সরল লোকরা হ্যাঁ ওরা মানে দুঃখ করে নিজেরা সরল বলে। হ্যাঁ ওরা বলে আমি যদি সরল না হতাম হ্যাঁ, তাহলে এই জগৎ খুব ভালোভাবে থাকতে পারবে। তার মধ্যে দুটো কথা আছে। এই জগতে যারাই থাকবেন তাদেরই জানা উচিত যে জগৎটা দুঃখেরই জায়গা, এখানে সুখ শান্তি পাওয়া যায় না, এখানে সুখ শান্তি নাই।
দুঃখ দিয়ে গড়া, তার সেখানে সুখ শান্তি খুঁজে কেন মানুষ? তস্মাদিদমে জগদশেষম অসৎস্বরূপম স্বপ্নাভমস্তদৃশনম কুরু দুঃখ দুঃখম। তাহলে দুঃখ দিয়ে গড়া। না শত বিদ্যতে ভাব, হ্যাঁ, না শত বিদ্যতে ভাব, না ভাবো বিদ্যতে শত। গীতা বলছেন, গীতার কথা বলছেন। তাহলে দুঃখ দিয়ে গড়া ভাবিয়া দেখো ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই, যে আছে সে দুঃখের কারণ। সে সুখের তরে তবে কেন মায়া দাস হবে, হারাইবে পরমার্থ ধন। কথাগুলো আছে দুঃখ দিয়ে গড়া। এখানে সুখ শান্তি বলে যে কথাটা, দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি, দুঃখের তাৎকালিক নিবৃত্তি, তাকে এরা বলে সুখ শান্তি। বাস্তব শান্তি এখানে সম্ভব নয়। এটা হলো কারাগার। আজকেই কাগজে পড়লাম, সেখানে কারাগারে যারা থাকেন তাদের অনেক সুখ শান্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। টিভি অনেক দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তা কমেন্ট করেছেন পত্রিকার সম্পাদক, এগুলোতে তো দিয়ে তাদের কিছু উপকার করা হচ্ছে না, তাদের চরম অপকার করা হচ্ছে। তারা কিছু অন্যায় করেছে, সেই অন্যায়ের জন্য তাদের জেল হয়েছে, খুন করা লোকের সাজা হয়েছে। সেখানে গিয়ে যদি একই রকম ব্যবস্থা থাকে, বা গারস্থলীতে যে জিনিসটা তারা পায় না তার থেকেও বেশি দেওয়া হচ্ছে তাদের, সেখানে যদি মানবাধিকার তাহলে তো সব লোকগুলোই তো যেতে চাইবে ওখানে। এখানে থেকে ওখানে যাই, ওখানে গিয়ে খাওয়াটাও পাবো ভালো, আর টিভি সব দেখতে পাবো, অসুবিধা কি আছে? মানবাধিকার কমিশন আছে তো, হ্যাঁ, ওরা ওদের আমার দরদ আছে, যারা জেলে থাকবে তাদের কেন কষ্ট হবে? ঠিক, তারা আবার বেশি বুদ্ধিমান তো। চোর ডাকাত গুন্ডা বদমাইশগুলোকে তাদের কখনো এ করা হবে না। তাদের যতই বাড়িয়ে দেবে এটা, ততই তারা তো ওইটা আর ছাড়বে না কখনো। এমনি দেখা যাচ্ছে একটা রিলিজ হচ্ছে, একটা ডাকাত খুনের আসামি, তার রিলিজ অর্ডার হয়ে গেছে, তাকে বের করে দিচ্ছে, সে যেতে চাচ্ছে না, জেল ছেড়ে যেতে চাচ্ছে না, কান্নাকাটি করছে জেল ছেড়ে যেতে হবে বলে। তার যে সমস্ত আরো সব বন্ধু আছে, সব ডাকাত গুলো, তাদের ছেড়ে যেতে চাচ্ছে না, কান্নাকাটি করছে, জোর করে তাকে বের করে দিচ্ছে। তখন ওদের কাছে বলে যাচ্ছে, আমি আবার আসবি বদমাইশ, তো শিক্ষা হয়নি না, আমি আবার বাইরে যাবো, খুন করবো, আবার ফিরে আসবো। এই তো অবস্থা। তাদের জন্য অত দরদ কেন? তাহলে তো সাজা পাওয়ায়, সংসারটাই হলো সাজা পাওয়ার জায়গা, জেলখানা। মহামায়া দুর্গা দেবীর জেলখানা তিনি দেখভাল করছেন, মহামায়া দুর্গা দেবী। তিনি পানিশমেন্ট দিচ্ছেন, সেই জন্যই মহামায়া দুর্গা দেবীর ওই পোর্টফোলিও ভগবান রেখেছেন। তাহলে কি করা হবে? আর নিজের দুঃখ আমি ভগবানের ডাইরেক্ট সেবা করতে পারি না, এই ছাড় গুন্ডা বদমাইশ এইগুলোকে নিয়েই আমার চলতে হয়, এটা তার দুঃখ। আমি ভগবানের ডাইরেক্ট সেবা করতে পারি না। মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে পারছেন না মহামায়া দুর্গা দেবী, মন্দিরের বাইরে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। বলে এরকম আছে নাকি শাস্ত্র লেখা? হ্যাঁ, বিলজ্জ মানয়া দৃশ্য সাতমিক্ষা পথে মুয়া বিমোহিতা বিকত্তন্তে মমাহমিতি দুর্ভিয়। বিলজ্জ মানয়া, তার লজ্জা আছে কি, আমি ভগবানের ডাইরেক্ট সেবা করতে পারছি না, পজিটিভ সেবা করতে পারছি না, এই তার দুঃখ। এই জন্য অপাশ্রিত মায়া বলছে। ওই জন্য অপাশ্রিত মায়া, পিছনে দাঁড়িয়ে থাকেন, সামনে যাচ্ছেন না।
দক্ষিণ দেশে একটা ঘটনা হয়েছিল। সেই ঘটনাটা পুরাণে আছে লেখা। শ্রীরামচন্দ্রের যখন অঙ্কস্বামী লক্ষ্মী দেবী, সীতা দেবী যখন রাবণ নিয়ে গেল, সেই সময়ে শ্রীরামচন্দ্র চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছেন, অগ্নি সাক্ষী করে সকলের সঙ্গে, সব বানর এদের সঙ্গে সব চুক্তি করছেন। সব একদিন তিনি যাচ্ছিলেন মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের পাশ দিয়ে। জায়গাটা কোথায়? হ্যাঁ, মাদুরা বাইরের দিক দিয়ে উনি যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ডান দিকে তাকালেন, পরীক্ষা করতে এসেছেন পার্বতী দেবী, পরীক্ষা করতে এসেছেন শ্রীরামচন্দ্রকে, তিনি আমার মালিক কিনা। তো মালিক কিনা তা ওকে আর জিজ্ঞাসা করতে হয়নি, এদিকে তাকিয়ে বললেন, দেবী ভালো আছো? আবার চলতে লাগলো। ফিরে গেছেন যখন মন্দিরে, শিব ঠাকুর বললেন, আজ থেকে তুমি আমার ডান দিকে বসবে, আমি তোমার পূজা করব, তুমি আমার উপাস্যা দেবী, আজ থেকে আমি তোমার পূজা করব। পরিত্যাগ করলেন ওকে। যারা আমাদের উপরওয়ালা, তুমি তাকে পরীক্ষা করতে গেলে, এত বড় দুঃসাহস তোমার? শিব ঠাকুর বলছেন তাকে তাই করলেন। আবার তাকে আসতে হয়েছে অন্যভাবে, ঘুরে ফিরে ওই মীনাক্ষী দেবী। পুরাণের মধ্যে উপাখ্যান আছে, একখানা বই আমার গুরুদেব ওখান থেকে নিয়ে এসেছিলেন, সাউথ ইন্ডিয়া শ্রাইন, ওইখানে তোমাদের এতে আছে, লাইব্রেরি, হ্যাঁ বড় লাইব্রেরিতে আছে। তার ভিতরে এইসব উপাখ্যানগুলো দেওয়া আছে পুরাণে। এই ঘটনা হয়েছিল। শিব ঠাকুরকে কতবার, শিবানীকে কতবার দেহত্যাগ করতে হয়েছে বলো? শিবানীকে অনেকবার দেহত্যাগ করতে হয়েছে। কয়েকবার ওখানে হয়েছে, সেখানে সেই শিবহীন যজ্ঞ হচ্ছিল, দক্ষ রাজার যজ্ঞ। এখানে একবার কিভাবে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, সে প্রসেসটার নাম হলো আগ্নেয়ী যোগধারণম। সেইভাবে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। পরে শিব ঠাকুর এসে দয়া করে পাগলের মতো নাচতে লাগলেন, আর এই দেহকে টুকরো টুকরো করে সুদর্শন চক্র লেগে গেল। যেখানে যেখানে দেবীর অঙ্গ পড়েছে সেখানে সেখানে তাদের ফিরতে হয়েছে। কত পিঠ? 51 পিঠ না 52 পিঠ? ওসব ইতিহাস আছে। শিব ঠাকুর পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবোত্তম। তত্ত্ব বিচার তার খুব ভালো আছে, সব জানা আছে। 12 জন অন্তত মহাজন, তার ভিতরে শিব ঠাকুর আছেন না? আছেন তো। স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল, মনু, কথাটা বলছেন বয়ম, যিনি বলছেন তিনি হলেন যমরাজ। যমরাজকে নিয়ে 12 জন। শিব ঠাকুর সেখানে আছেন তো, ভাগবতের শ্লোকের মধ্যে তো আছে। কোথায় কোন জায়গায় আছে? বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু, দেবানাম অচ্যুতো যথা
নিম্নগানাং যথা গঙ্গা পুরাণানাম ইদং তত্ত্ব। তত্ত্বদর্শী সভা হচ্ছে, দেবতাগণকে নিয়ে ভগবান বসে আছেন। শিব ঠাকুর বিশেষ কাজে ছিলেন, কোথায় বেরিয়ে গেছিলেন, এসেছেন সকলের শেষে। সাষ্টাঙ্গের দণ্ডবত প্রণাম করছেন শিব ঠাকুর। কার সামনে? ভগবানের সামনে। একটা শ্লোক বললেন না, প্রণাম মন্ত্র একটা বললেন না? কি প্রণাম মন্ত্রটা? সত্যম বিশুদ্ধম বসুদেব সদ্দিতম যদীয়তে তত্র ভূমানবাপৃতঃ সত্রে যতস্মিন ভগবান বাসুদেব ওই বলে প্রণাম মন্ত্র বলে তিনি প্রণাম করেছেন ভগবানকে। সবাই বসে আছেন, সব দেবতারা বসে আছেন, মনীষীরা সব বসে আছেন। ওই সবার মধ্যে তার শ্বশুর মশাই বলে গেলেন। তার নাম কি? হ্যাঁ, তিনি কেন প্রণাম চাইলেন? তার ভিতরে তার একটু কাণ্ডজ্ঞান একটু কম ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল, দায়িত্ব যথেষ্ট ছিল, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান কম ছিল। সেখানে স্বয়ং ভগবান বসে আছেন সবাই, সেখানে তিনি কেন তার জামাতার প্রণাম চান? তিনি তো কাণ্ডজ্ঞান কম থাকাল, তাই ফলভোগ করতে হয়েছে। ছাগমুন্ড গ্রাফটিং হয়েছে, মাথা কেটে গেল। ছাগলে কিনা খায়, ছাগলে কিনা খায়, ছাগমুন্ড এনে বসিয়ে দিলেন গ্রাফটিং। তা গ্রাফটিং আগেও ছিল, এখনো আছে, আগেও ছিল। একটা লোক দাড়ি নেড়ে খুব ঠাট্টা করছিল, এক ভৃগু। তার ছাগলে দাঁড়িয়ে এনে লাগিয়ে দেওয়া হলো, তার দাড়িতে উপড়ে ফেলেছে বীরভদ্র। একটা লোক কি করে হাসছিল ঠাট্টা করে, তার দাঁতগুলো ভেঙে দিয়েছিল সব বীরভদ্র। দাঁত নেই, কি খাবে? শেষকালে ওই নরম নরম পিঠে খাওয়ার ব্যবস্থা হলো তার। এসবগুলো বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা দিয়েছেন সেখানে, যেমন সাজা হয়েছে। পরে আবার যে শিবকে তিনি নিজের জামাতা মনে করেছেন, সেই শিবের কাছে আবার স্তব করতে হয়েছে। তবে এইসব ব্যবস্থাগুলো রয়েছে। তাহলে তত্ত্ব দর্শন এইরকম। উপরওয়ালা মালিক তিনি যদি কারো কোনো আত্মীয় স্বজন হন, যথাযথ সম্মান তার চাই, দিতে হবে তাকে। হতে পারেন তিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি পরমাত্মীয়। তার যত অনুচর সেবকগণ, তাদেরও বাহাদুরি আছে। সেই বাহাদুরি যদি কেউ অহংকারেতে সেই বাহাদুরি যদি স্বীকার না করতে চায়, তার পানিশমেন্ট আছে। দেবতা হলেও রেহাই নাই, দেবতারাও চুরি করে। বলেন কি? দেবতারাও চুরি করে? হ্যাঁ, করে। তারাও ঘুষ খায়। তাদের কাছে উপরওয়ালাকে দিয়েছে পূজা, তারা মেরে দিল, ভগবানের কাছে পৌঁছালো না। এইটা যখনই আইবি ডিপার্টমেন্ট থেকে ধরা পড়ে যায়, তখন তার সাজা। সেই দেখতে এইরকম সব সাজা হয়েছে অনেক। ভাগবতে অনেক প্রমাণ আছে, বিভিন্ন পুরাণে অনেক প্রমাণ আছে, তাদের সাজা হয়েছে। ইন্দ্রদেবের সাজা হলো, আরো কত দেব দেবীর সাজা হয়েছে, ইতিহাস রয়েছে। ভজন্তি যে যথা দেবান দেবা অপি তথৈবতান ছায়েবা কর্মসখীবা সাধবো নববতবা। এরা হচ্ছেন সব কর্মচারী নিয়ে দেব দেবীরা,
এরা যখন নিজেরা মনে করেন আমরাই সব সর্বেসর্বা, আমরা সব বাহাদুর ব্যক্তি, তখনই তাদের পানিশমেন্ট সাজা হয়। সব যাবে কোথায়? সব তো একজনের মূল মালিকের আইনের মধ্যে, আওতার মধ্যে। উল্টো পাল্টা করলে রেহাই নেই। সব জিনিসটা শাস্ত্রে বুঝানো আছে সুন্দরভাবে। আনুগত্য থাকবেই। একজন প্রধান হলেন, তার উপরওয়ালা, তার উপরওয়ালা, তার উপরওয়ালা তো আছেন। আমাদের সব গুরু পরম্পরা আছে, তো তার ভিতরে উপরওয়ালা উপরওয়ালা গুরুবর্গ সব। আমি কাকে অস্বীকার করব? শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মদেবর্ষি বাদরায়ণ সঙ্গকাম শ্রীমধ্য শ্রী পদমনাভ শ্রীমন্দ্রী হরি মাধবান। আমি কোন গুরুকে অস্বীকার করব? প্রথমে তো সর্বোপরি গুরু শ্রীকৃষ্ণ, তার থেকে ধরা আসছে, তাকে অস্বীকার করবো আমি? শিবশুক নারদ অবরণ মারিব আছে সব, তাকে অস্বীকার করবো? এনলিস্টেড সব পর কাকে ছাড়বো আমি? কাকে রাখি, কাকে ছাড়ি আমি? আমার সকলকেই দরকার, সকলেরই শ্রীপাদ মত বন্দনা করতে হবে। আমি তো কাকে ছাড়তে পারবো না। তত্ত্ব দর্শন এইরকম। হরিগুরু বৈষ্ণব দিনের স্মরণ, দিনের স্মরণে হয় সর্ববিঘ্ন বিনাশন, সর্ববাঞ্ছিত পূরণ। আমি এই তিনকে ছাড়তে পারবো? গুরুকে ছাড়তে পারবো? বৈষ্ণবকে ছাড়তে পারবো? ভগবান শ্রীহরিকে ছাড়তে পারবো? এই সকলকে নিয়েই আমাকে চলতে হবে। তত্ত্ব দর্শনটা তো এইরকমই আছে। আমি তো কাউকে ছাড়তে পারি না। তাহলে আমার অহংকার কিছু আর 10 লাগলো আর কি? পরে করতে হবে। আর কি হবে? হ্যাঁ, হয়ে গেল তো। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। 10 মিনিট পরে তোমরা কিছু বলতে আমার হয়ে গেছে, ইন্টারভিউ হয়ে গেছে। আমার ইন্টারভিউ শেষ হয়ে গেল। আমার ইন্টারভিউ শেষ হয়ে গেল। Interview, stop taking interview. And Intermission. 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 And also taking view. Or national. Stop taking interview and plus view. বলো না। আমার অভিজ্ঞতা Explain to us. In brief, Hindi में or in English? हिंदी A brief summary. You have 5 minutes. Actually, I mean, महाराज ऐसा अगर जो वर्णन किए हैं, बहुत विस्तृत व्याख्या किए हैं, इसलिए इट्स नॉट centered on particular point. And I mean, the discussion started from Pap and Punya. ये पाप और पुण्य दोनों ही शास्त्रों में दिखाया जाता है। किसी किसी जगह में पाप को पुण्य और सुकृति, ये इसमें थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, गंदगोल हो जाता है क्या? ठीक है। शायद तो किसी जगह में भागवत में ऐसा है, वो जैसा गीता में एक जगह में लिखा है, ये बुद्धि युक्त जहाती उभे सुकृते दुष्कृते। जो बुद्धिमान है वे सुकृति और दुष्कृति दोनों ही परित्याग करते हैं। दैट मीन्स सुकृति और दुष्कृति both these things are to be rejected.
But again, on the 7th chapter in the Gita, भगवान जी कह रहे हैं कि जैसंग तंत्र गतम पापम जनानांग पुण्य कर्माना, जिन लोगों को पाप अंतर्गत हो गया है, समाप्त हो गया है, और पुण्य कर्माणां पुण्य कर्मियों को ये वे लोग मुझे दम मोह निर्मुक्त होकर के मुझे दृढ़ व्रत होकर के भजन कर सकते हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है जो पुण्य कर्माणां मतलब यहाँ पर दिखाया जाता है पुण्य कर्मियों भगवान को दृढ़ व्रत होकर के भजन कर सकता है। ये दोनों जगह में जो डिस्क्रिप्शन है इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो कर सकते हैं। तो कहा जी नहीं, these are the things to be cultured under proper authority. That's the thing. Otherwise, क्योंकि जैसा आत्मा शब्द को भागवत में किसी जगह में बहुत जगह में आत्मा शब्द है, ये आत्मा शब्द से किसी जगह में देह लगता है शरीर को, आत्मा से किसी जगह में मन को, किसी जगह में स्वभाव को, किसी जगह में जीवात्मा को, किसी जगह में परमात्मा को, ऐसा करके आत्मा का बहुत तरह सा व्याख्या है। ये व्याख्या साधारण आदमी समझ नहीं पाता, इसलिए बहुत आदमी शास्त्र पढ़ करके वंचित हो जाता है। कोई देह को ही आत्मा मान लेता है, कोई जीवात्मा को ही परमात्मा मान लेता है। किसी जगह में भगवान जी का जहाँ स्वभाव करके बताया गया है, आदमी मानता है ये हम लोगों का ही है, जीव का ही है। तो ऐसा करके उन्होंने पाप पुण्य और ये सब विचार को उन्होंने बतलाए थे। फिर और क्या चीज है जो मीनाक्षी मंदिर का मीनाक्षी मंदिर का एक चीज मदुराई में दक्षिण भारत में एक टेम्पल है। वहाँ पर पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को परीक्षा करने के लिए रामचंद्र जी को उन्होंने क्या किए, और पार्वती जी का रूप धारण कर क्या सीता देवी का रूप धारण करके तो खड़ा होकर के जब खड़ा प्रतीक्षा कर रहे थे रामचंद्र जी के लिए, तब रामचंद्र जी तुरंत ही पहुंचे, देवी तुम कैसी हो? बस इससे तो समझ लिया रामचंद्र जी मुझे पहचान लिया, मैं देवी हूँ, सीता जी की नहीं हूँ। तो इसी समय में आफ्टर दैट when he went back to Shiv Thakur, then Shiv ji said, well, from now on you are not my Shakti, you are the one that to be worshipped now, so you have to sit on the right side. So, and that she couldn't tolerate that I had to sit on the right side of the Shiv, so she left her body at that time. So this is one incident of leaving her body. And once again, she left her body in the yajna that was conducted by Dakka Maharaj Ji. In Dakka Maharaj Ji, there also she left her body, and there are many consequences, many instances like that when Parvati Ji left her body. I think your time has also finished. You have to go for Aarti anyway. You have to join the Aarti, and if you want to take rest at the same time, you want to take rest at the same time. So Gurudev's conclusion is Conclusion he said, you do all Hari Bhajan. Do Harinam, when you do Harinam, try to cry. That's what he always says. And try to cry, but you don't have to show that you are crying outside. And try to cry from your inner heart. That's it. That's what he says.
बहुत सुंदर है ना ये আমার দুজন সাথে দিল না এখনো 2 মিনিট আছে এখন নিচে আরতি হচ্ছে हरे कृष्णा गुरुदेव सेवा बोलते ना ना आपने बोले हो गया ना शेष आएगा तो ये 2 मिनट ना ना 2 मिनट ना ना नो माधव नो विदेशी लोग हेलो हरे कृष्ण Hare Krishna, Lalita Devi, you can come side. Come here. Narottam also, Gaurang also. Hey, Gaurang, you Hey, Amit also. Over there. He was- ये कह रहा Go था, that side. पिताजी No, we said it then. We said it. हम गए फोटो तुल रहे हाँ बोला तो गुरु महाराज जी को इधर है आप देख लिए खुले कोड़े इसलिए रो रहा था लेकिन कैमरा में नहीं थे ये हमारे नीचे तो नहीं अच्छा हाँ? की